फिर सतगुर पातशाह की बख्शी असीसां भरी फतेह नाल सांझ पाइए जी। इको वार कहते गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों भी सतगुर पातशाह के जीवन की सतगुर पातशाह के परिवार की गल तुरदी है ना, तो मन बदो बदी वैराग दे नाल भर जाता है। जिन्ना मर्जी अपने मन नूं कंट्रोल करन दी कोशिश करिए, मन दे विच वो वैराग दियां तरंगां जिहड़ियां ने ना वो ठाठा मारन लग पैंदियां ने। चंगी गल है, गुरु प्रति प्यार वैराग होना चाहिए, सारियां दे मनां च होना चाहिए। वैसे तो अगे भी 2-3 बार शायद ये बेनती कर चुकी हाँ, अज फिर एक बार कर रही हाँ। वैराग दे नाल नाल स्वै पड़चोल बड़ी ज़रूरी है कि वैराग जिहड़ा है वो सच इदां दा बने कि जीवन नूं बदल के रख दवे। नहीं तो माफ़ करना शब्द कोड़े ने, मेरा वैराग भी मेरा पखंडी बन के रह जाएगा, मेरा धर्मी दिखण दा एक रूप बन के रह जाएगा जे जीवन च बदलाव ना आया। मैं अज कुछ कु नुकते आप जी दे नाल सांझे करन जा रही हाँ, जो असी पिछले दिनी लगातार 4 दिन तो अज 5वां दिन है, असी गुरु इतिहास अपने बाबियां दियां कहानियां सुनियां, समझियां कि की कारण सन, क्यों उन्होंने शहादतां दित्तियां, ते आने वाले समय नूं मुख रख के उन्होंने जो एक समाज की कल्पना की, अज असी कित्थे हाँ कि वाकई उस विरसे दे असी उस विरसे नूं अपना कहण दी जुर्रत रखते हाँ कि वाकई उस विरसे नूं असी अपनाया है। मैं गल उत्थों शुरू करा जदों बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ठंडे बुरज दे विच बैठे सन ते माता गुजर कौर जी उन्होंने बार बार सिक्ख्यावां देंदे, क्योंकि गुड़ती तो बचपन चों ही मिल गई। ते एक गल उन्होंने बड़ी जोर दे के कही, पुत्र ताडे दादे दी पग बड़ी उच्ची है, इनू दाग ना लग जाए। हुणे बच्चियां कविता भी पढ़ रही सन ना, तां भी पग दा जिक्र आया कि दादे दी पग नूं वाकई उन्होंने दाग नहीं लगन दिता। ते जोगी अल्लाह यार खां जदों उस अखीरी मंजर नूं लिखदा है ना, ते वो लिखदा है, कहंदा जाने से पहले आओ गले लगा तो लूं, जाने से पहले आओ गले लगा तो दूं, केसों को कंघी करूं, केसों को कंघी करूं मुंह दुहला तो दूं, प्यारे नन्हे से सिरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो दूं। ते कलगी कित्थे सजी सी? उसे पग ते, उसे दस्तार ते। मता किते असी भुलेखा खा जाइए कि ये 8-9 मीटर का टुकड़ा ही है। ये मेरे गुरु दा बख्शिया वो ताज है जिंदी कीमत गुरु ने परिवार वार के दिती, ते ये ताज खालसे नूं दिता। महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन की एक घटना आप जी दे नाल सांझे करते हुए इनकी कीमत कितनी है सानू महसूस होएगा। महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार च क्योंकि बहुत सारे बाहरों होर देशों चों विदेशों चों जिहड़े लोग आंदे सन, तो उन्हां दे नाल गलबात करन लई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी जिहड़े सन वो पंजाबी ते फारसी भाषा दे जाणू सन, पर कई बार फ्रांसीसी लोग भी आते सन, तां वो 2 भाषिए का इस्तेमाल करते हुंदे सन। एक बार फ्रांस तो उथे कुछ लोग आए हुए सन, ते उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह दे डोले नाल कोहिनूर हीरा बन्निया देखा, ते बड़े हैरान होए भी एडा कीमती हीरा ते डोले नाल बन्निया, ये तां ताज दा हिस्सा होना चाहिए, इनू तां सिर ते सुशोभित होना चाहिए।
ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਓ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦਾ ਫਿਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਮਿਲੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਫਲਾਣੀ ਪੁਸ਼ਤ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਉੱਚੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਜੀ? ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ,
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਏ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਏ ਜਾਨ, ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਏ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਸਤਾਰ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਕਨਵੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਰੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਉਛਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਵੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਅਰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ।
ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕਟਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜੇ ਕੌਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਵਿਤਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਫਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਓਨਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਮੱਤਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ
हाँ जी, मैं क्योंकि मैं टॉपिक 3-4 चुने सी, कोई गल नहीं, अपने को अगले भी दिन ने ये मैं कुछ पॉइंट्स कड्डे सीगे कि असी जो ये दिहाड़े मना रहे हैं इहदे विचों असी कुछ लईए। अज एक गल सांझी कीती तुहाडे नाल कि ये दस्तार दी की वैल्यू है, ये मेरी होंद है, मेरी शान आन पहचान, ते मैं इनू कायम रखना है, इंदा मान वधाना है, घटाना नहीं। जिथे मैं अपनी दी मान करना है उत्थे मैं सामने वाले दी भी मान करना है। दूजे दी दस्तार प्रति रिस्पैक्ट भी मेरे मन च उन्नी होनी चाहिए है। तुसी समाज च देखो, मैं बाहर जाके देखिया जिन्नियां होर कम्यूनिटीज़ ने ना, वो अपने आले दुआले दे विच जदों उन्हां दी कम्यूनिटी दा कोई बंदा आंदा है ना, ते वो उहनूं चकदे ने कि इनू होर अगे लैके जाइए। गुजराती कम्यूनिटी देख लो, होर भी बड़ियां सारियां। पर अज साडे च ये गल क्यों मुक गई? अज सिख ही सिख दा वैरी क्यों बन गया? असी क्यों नहीं बराबर ते खड़े हो सकते अपने वीरां दे नाल? अपने जे कोई बाहरों जिवें बाहर आया या इत्थे आंदा, असी नाल उनदी बांह दे नाल बांह जोड़ के उनदी मदद करन जोगे क्यों नहीं बनते? अज असी क्यों नहीं एक दूजे का साथ देंदे? साडा गुरु तो वो जिन्हें बगानियां दियां भी बाहां फड़ियां ते असी अपनियां दे नाल लड़ी जाने। ये तां जी ये इस दायरे च रहिंदा जी, ये फलाने च रहिंदा, मैं उन नाम नहीं लेना चाहती, पर असी अपने च ही वंडियां पा लियां। निकलिए इहदे तो। रोज़ गुरु दा सिख इत्ते जदों अरदास करदा है ना, ते असी इक्को पंक्ति पढ़दे हां, नानक नाम तेरे भाणे, ते असी सारे सरबत तो बाहर। भला किद्दां होएगा जदों मैं सारियां लई खड़ा होवांगा कि सिर्फ कह लिया ते भला हो गया। सो अज आपां इक्को ही नोट, इक्को ही गल लैके चलिए कि मेरी पहचान, मेरी शान, मेरी दस्तार है, ते मैं इंदा मान वधाना है, घटाना नहीं। बोलते वक्त होइयां बेअंत प्रकार दियां भुलां बख्श लैनियां जी। आओ जी फतेह नाल सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।